اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہرا ربوبیت کی ایسی کتاب ہے، زہرا ربوبیت کی ایسی کتاب ہے جو مصطفیٰ کے واسطے پڑھنا ثواب ہے۔ صاحبان محترم اطمینان سے صفحے عذاب و تشریف رکھیں۔ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمانے کے لیے زینت ممبر ہیں شاعر آل عمران ذاکر اہل بیت جناب ذاکر منظر عباس دانش صاحب، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید لال حسین شاہ صاحب، اور ان کے بعد جناب مولانا عمران عباس مینس صاحب، اور ان کے بعد سرکار علامہ سید غالی حسین قمی النصفی بکر وہ مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ زیب ممبر ہیں شاعر آل عمران جناب منظر عباس دانش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی محمد سید المرسلین وعطرتہ الطاہرین واصحابہ الذین ماتوا علی ملت خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے دعا ہے مالکان عزت کے صدقے میں تمام صاحبان عزت کو مالک اور عزتیں عطا فرمائے۔ آل محمد کا خالق تمام مومنین کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آخری اور اہم دعا کائنات کا خالق ہمارے ہادی برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کائنات کا نام جو ہے تمام بلندیوں سے بالا تر ہے، اونچی آواز سے بولیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری توانائیوں کے ساتھ نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ قبلہ شاداب ذہن زیرک لوگ میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ در زہرا سے جو مجھے لفظوں کی خیرات ملی ہے، میں آپ کی حسین ترین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ بلا تاخیر ایک انتہائی پیاری بات سے میں آغاز گفتگو کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ادھر ادھر کے راستے ہم سے کوئی مت پوچھے۔ قبلہ ادھر ادھر کے راستے ہم سے کوئی مت پوچھے۔ ہمارا رہبر بادشاہ حسین ہے، ہماری منزل قبلہ کربلا ہے۔ سفر کرنے سے پہلے سمت کا تعین اور منزل کا تعین ذہن میں ضرور ہونا چاہیے، پھر بھائی جان بندہ منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ذہن میں منزل اور سفر کی سمت کا تعین نہیں ہوگا پھر ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں بات کر رہا تھا ادھر ادھر کے راستے ہم سے کوئی مت پوچھے، ہم سے جو بھی پوچھے فقط راہ کربلا پوچھے۔ جیو بھائی جان، بہت مہربانی، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے۔ ہم سارے اس گھر کے مہمان ہیں، اس گھر کا اس در کا میزبان بادشاہ حسین ہے، وہ بازو پھیلا کے ہمارا استقبال کر رہے ہیں۔ ہم جو چاہیں گے اس در سے ہمیں ملے گا۔ اس در کے بھکاری بھائی جان صرف ہم نہیں ہیں، اس در کے بھکاری فطرس جیسے لا علاج مریض ہیں، بادشاہ حسین سے نہیں، حسین بادشاہ کے جھولے سے فطرس جیسے لا علاج مریض کو شفا ملتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا ادھر ادھر کے راستے ہم سے کوئی مت پوچھے، ہم سے جو بھی پوچھے فقط راہ بھائی جان کربلا پوچھے۔ بہت مہربانی، آپ کے کیا کہنے۔ میں کہتا ہوں دیار غیر سے ہمیں کیا مطلب، دیار غیر سے ہمیں کیا مطلب، ہم سے جو بھی پوچھے فقط شاہ نینوا پوچھے۔ بلند آواز سے میرے بادشاہ کی عظمت پہ سلام پڑھیے گا۔ اپنے بادشاہ کی عظمت بتاؤں آپ کو، میں کہتا ہوں میں نے مرسل بھی ولی بھی بھکاری دیکھے۔ اس در کے سوالی گداگر قبلہ صرف ہم ہی نہیں ہے نا، میں نے مرسل بھی ولی بھی بھکاری دیکھے، انبیاء بھی تیری گلی میں سوالی دیکھے۔ بہت مہربانی بھائی جان، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے۔ میں نے مرسل بھی
अंबिया भी तेरी गली में सवाली देखे, मैं कहता हूँ रोशनी मांगते हुए सूरज के उजाले देखे। भाईजान बड़ी मेहरबानी, रोशनी मांगते हुए सूरज के उजाले देखे, रक्स करते हुए चांद सितारे देखे, रक्स करते हुए चांद सितारे देखे। हमारी आंखों का समान नजफ की गली है। बहुत मेहरबानी, हमारी आंखों का समान नजफ की गली है। हम मलंगों का जहां भी नजफ की गली है। बुलंद आवाज से सलवात पढ़िएगा। कायनात के रसूल का इरशाद गिरामी है, या अली अंता व शियत का हुमुल फाइजून, या अली तू और तेरे शिया कामयाब हैं। अपने बादशाह की अजमत पे मैंने 2 सत्रें लिखी हैं। बिला ताखीर आपकी समातों की नजर करता हूँ। जिसने कातिल को पिलाया शरबत वो मेरा अली है। मैं अपने बादशाह की अजमत बता रहा हूँ आपको। कायनात में किबला हमने सखी देखे होंगे, लेकिन अली जैसा सखी नहीं देखा। कायनात में बहादुर हमने देखे होंगे, लेकिन करीम बहादुर हमने नहीं देखा। अली ऐसा करीम सखी है जो सवाली को मांगने से पहले अता कर देता है। जिसने हैदारी, जिसने कातिल को पिलाया शरबत वो मेरा अली है। जिसने साइल को बख्शी है कतारें वो मेरा अली है। मांगने वाले ने सवाल किया था, या अली भूखा हूं रोटी चाहिए। अब जो सखी है, सखी का काम ये था उसे जी भर के खाना खिला देता, लेकिन मेरे मौला ने फरमाया कंबर इसे रोटी दो। मौला रोटी तो दस्तरखान पे है। भाईजान ये बात हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आपने इस पे गौर और फिक्र कभी नहीं किया। आज मैं आपको दावत देता हूँ इस बात पे गौर और फिक्र करने की। मौला ने क्या फरमाया? मौला ने फरमाया कंबर इसे दस्तरखान दे दो। मौला दस्तरखान ऊंट पे है, ऊंट दे दो। मौला ऊंट कतार में है, कतार दे दो। मैं कहता हूँ जिस सवाली ने, जिस भीख मांगने वाले ने मेरे मौला से एक दफा सवाल किया, फिर कायनात में उसने किसी के सामने दस्ते सवाल नहीं किया, वो गरीब नहीं रहा, वो मांगने वाला भाईजान मांगने वाला नहीं रहा, वो दुनिया का गनी बन गया। फिर इससे लोग भीख मांगते रहे। इसने कायनात के किसी दर से भीख नहीं मांगी। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ी। हैदारी, दोनों हाथ बुलंद करके हैदारी। दरे खैबर को उड़ाया हवा में जिसने वो मेरा अली है। मरहब जैसों को मैदान से भगाया जिसने वो मेरा अली है। मैं कहता हूँ मर्दे मैदान भी और मैदान की जीनत मेरा अली है। मौलाए कंबर और मौलाए बूजर मेरा अली है। भागने वालों को जरा रोक के पूछो भाईजान, भागने वालों को जरा रोक के पूछो, मुस्तफा का मुहाफिज मेरा अली है। मालिक ज़मज़म मुस्तफा और साकी कौसर मेरा अली है। मालिक ज़मज़म मुस्तफा और साकी कौसर मेरा अली है। जिसका नाम बना मोमिन और मुनाफिक की पहचान वो मेरा अली है। जिसका हाथ नबी सबको दिखाए और बार बार दिखाए, जिसका हाथ नबी सबको दिखाए और बार बार दिखाए वो मेरा अली है। मेरे अली की अजमत पे बुलंद आवाज से सलवात पढ़ी। सिर्फ किबला एक बात मसाइब की, फजाइल आप अपनी मर्जी से सुना करो, लेकिन मसाइब जैसे सैयदा चाहती है ना वैसे सुना करो। मैं कहता हूँ गमे ज़हरा में जब निकले आंसू, गमे ज़हरा में जब निकले आंसू तब मेरी आंखों का वजू होता है। किबला 18 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को मेरे मौला अमीर कायनात ने जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, फ़िज़ा आज घर में झाड़ू दें, घर का सहन साफ करें। मौला ने अपने 18 बेटों को बुलाया, 9 को एक सफ में खड़ा किया, 9 को एक सफ में खड़ा किया और जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, जाएं हुजरे से मेरी आलिया बेटी को बुलाएं, उन्हें कहें आप अपने भाइयों में तशरीफ़ लाएं।
अली की आलिया बेटी ने क्या जवाब दिया? बाबा जान मुझे अपने भाइयों के सामने आते हुए शर्म आती है। बाबा जान या ज़हरा, क्या फरमाया अली की बेटी ने? बाबा जान मुझे अपने भाइयों के सामने आते हुए शर्म आती है। मैं कहता हूँ अली की बेटी, तुझे अपने भाइयों के सामने आते हुए शर्म आती है। कयामत का समा होगा उस वक्त जब शराबी का दरबार था। यजीद कमीना शराब के नशे में पूछ रहा था, इनमें अली की आलिया बेटी कौन है? कमीने लोग कुर्सियों पे बैठे थे, अली की बेटियां कैदी बन के खड़ी थीं। बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, बाजार एक के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ है? कमीना कहता था ताने दे के, अली की बेटी को ताने दे के शिमर कहता था, कहाँ गया बाप का अब्बास? बुलाओ अपने बेटे, अपने भाई अब्बास को। बाजार के हर मोड़ पे ज़ैनब ने सदा दी, सज्जाद से पूछो मेरा अब्बास कहाँ?